चलो अभी हम पैन कार्ड की बात करते हैं। तो पैन कार्ड में अगर कोई मुझसे पूछे कि तुषार जी पैन कार्ड का एज कौन सा है, कौन से ईयर में हम पैन कार्ड निकाल सकते हैं। पैन कार्ड का फॉर्म भरना है, वो जो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने नहीं आए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि पैन कार्ड जो है मतलब कौन सी एज से निकलता है। जिन्होंने मेरा लेक्चर मतलब अटेंड किया है वो सिर्फ आंसर न दे, जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर है वो आंसर बोलो प्रिंकल दे। બટ એમાં ક્વેશ્ચન છે કે લાઈક એ ચાઇલ્ડ નાના છે સમટાઈમ્સ મેં જોયું છે કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા રહેતા હોય કે જે ચાઇલ્ડ એક્ટિંગ માં જોબ કરે છે એ લોકોનું પાન કાર્ડ હોય છે. ઓકે કઈ વાત નહીં. તમે બેન બોલો. 18 વર્ષ. સર એકચ્યુઅલી કહું ભાઈ તમારો વારો બાકી. અત્યારે ઓફલાઈન ચાલે છે કલ્પેશભાઈ, પછી ઓનલાઈન નું કહું છું. બધાને પૂછવાનું છે. તમે તો લેક્ચર અટેન્ડ નહીં કે મને એવું લાગે તમે બે જીએસટી अटेंड करो लेकिन बड़ा लेक्चर। पैन कार्ड चलो હવે આપણે ઓનલાઈન માં પૂછીએ. શરદભાઈએ તો કદાચ અટેન્ડ કર્યું હશે. કલ્પેશ તું અટેન્ડ કર્યું મારું લેક્ચર? પહેલા મને એક ઇન્કમ ના સર. હા તો બોલ. લોએસ્ટ માં ખબર નથી સર, પણ મેં મારી છોકરીનું 3 વર્ષે કઢાયું હતું. કલ્પેશભાઈ એમની છોકરીનું 3 વર્ષનું કઢાઈ દીધું છે ને અહીંયા આગળ તો મને બધા 18 વર્ષ કહે છે કલ્પેશ. એટલે હું બી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું કે અને પાછો ઓડિયન્સમાં તો બધા સરખો જવાબ હોય તો પેલા કેબીસી માં બી આપણને ખબર છે કે બધાનો સરખો જવાબ હોય તો એવું થાય કે ભાઈ હવે અહીંયા આગળ જતા રહીએ. તો મને એવું લાગે કે અહીંયા જવાય નહીં. કલ્પેશભાઈ કહી તો મારી છોકરીનું 3 વર્ષનું કઢાયું છે. ચાલો રાકેશભાઈ તમે શું કહો છો? रिद्धि सर હું નો એજ બાર કહું છું. એજ લિમિટ નથી હોતી એમાં. નો એજ બાર. ઓકે તમે રાકેશભાઈ એવું કહે છે કે કોઈ એજ લિમિટ નહીં હોતી. रिद्धि તું શું કહે છે? એજ લિમિટ હોય છે સર. ચા બાજુમાં જ કે એજ લિમિટ નહીં હોતી અને તમે કહો છો એજ લિમિટ હોય. ચા કઈ નહીં, નંદિની ને આપણે પૂછી લઈએ. 18. પેલા ભાઈ કહે છે કે 3 વર્ષે કઢાયું તો કિશન તરત નીકળી જ ગયો હું. વિશાલભાઈ सर 1 साल है 1 साल के अंदर सर, अगर 1 साल की एज अगर मैंने तो भी हम चिराग चलो तो मतलब एक आपको आंसर आज मिलेगा, ठीक है, कि उसका एज लिमिट कितना है और अभी तक लोएस्ट में लोएस्ट कौन सी एज को पैन कार्ड निकला है और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, ठीक है।
लोएस्ट से लोएस्ट अहमदाबाद में मास्टर जैनम शाह का पान कार्ड निकला है। उनका एज था 2 days। कितना? क्लियर? सो 2 days का था। हमारे वहां पे एक लड़की बैठी थी, उनके घर में उनके भैया का वाइफ, मतलब उनका भाभी जो है वो प्रेग्नेंट थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर मैं इनका रिकॉर्ड तोड़, मतलब 1 दिन का मैं पान कार्ड बना दूं। तो मैंने उनको बताया कि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं है। अगर 1 साल से कम 0905 वाली गाड़ी आपकी है कोई हमारी से? चलो आपकी नहीं 0905 આપણે ચાલુ કરીએ। આ બેન બહુ બિઝી છે જે કહેવાય તે એટલે હું માની લેવું। ચાલો હવે अगर 1 साल से कम में हम किसी का पान कार्ड निकालते हैं, मतलब उसका आंसर मैं आपको दे दूं। आंसर यह है कि कोई भी साल में आप पान कार्ड निकाल सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर 1 साल है। 1 साल से नीचे हमें पान कार्ड निकालना है तो हमें 4-5 लोगों का परमिशन लेना पड़ेगा। नजदीक के म्यूनिसिपल कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा, आपके नजदीक का पुलिस कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के लॉयर का परमिशन लेना पड़ेगा, आपका जो इनकम टैक्स का वार्ड लगता है वो इनकम टैक्स के ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन में रीजन हमें बताना पड़ेगा कि हम इतना जल्दी क्यों लेते हैं। तो उनका रीजन विल बनाना था, मतलब किसी का एज हो गया होगा या फिर वो सीरियस होंगे या कोई भी रीजन था, उन्होंने परमिशन दिया है तो कोई रीजन होगा। मैं तो जैनम के घर में गया नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है कि रीजन क्या था, लेकिन थोड़ा मुझे पता है कि उसे विल बनाना था। और फिर वो लोग कुछ फॉरेन शिफ्ट होने वाले थे, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कोई जेन्युइन रीजन होता है तो आप पान कार्ड बना सकते हो। अगर जेन्युइन रीजन नहीं होता है तो आप 1 साल के बाद पान कार्ड बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, मान लो मेरी लड़की है, अभी तो वो 14 ईयर्स की है, लेकिन मान लो वो एक 7 ईयर की लड़की है। वो डांस अच्छा कर लेती है या ड्राइंग अच्छा बना लेती है या स्विमिंग अच्छा करती है या कुछ ना कुछ अच्छा करती है, उसके अंदर एक स्किल है। तो उनको वो परफॉर्म करने के बाद उनको 15 लाख का प्राइज मिला। 7 साल की है, ठीक है। प्राइस कितना मिला? 15 लाख। दूसरा क्वेश्चन, पहले का आपको आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, तो अभी मुझे मेरी लड़की का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि नहीं? क्वेश्चन पता चला कि नहीं चला? कि नहीं चला?
तो हम जब पान कार्ड सिखाते हैं तो पान कार्ड का फॉर्म अगर सिखाएंगे तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो आपको भी अच्छा लगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो अभी पहले हम ऑनलाइन से पूछ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले को क्या है कि अभी वो लोग ऑनेस्ट है वैसे, लेकिन उनका वो गूगल में सर्च कर सकते हैं। देखो अभी ऐसा कैसे पता चले, ऐसे गूगल कर, ठीक है। फिर भी हम ऑनलाइन वाले को क्वेश्चन करते हैं। कल्पेश, સર રિટર્ન ના ભરવું પડે માઇનોરેજ ને લીધે કદાચ. કલ્પેશ ભાઈ એવું કહે છે કે રિટર્ન ના આપે તો 15 લાખ નું શું કરે? કલ્પેશ ભાઈ એવું કહે છે કે રિટર્ન ના ભરવું પડે તો હું 15 લાખ નું શું કરું? આપણે રાકેશભાઈ ને પૂછીએ. રાકેશભાઈ નો પેલો આ જવાબ બહુ નજીક હતો, બરાબર, એટલે આપણે એવી આશા રાખીએ કે રાકેશભાઈ આપણને એક સરસ આન્સર આપે. બોલો સર રિટર્ન તો ભરવું જ પડશે. ચાલો હવે ટેક્સ ડિડક્શન તો આવશે. તમારી ઉપર રહે છે, તમારી ઉપર વાળા કલ્પેશભાઈ ના પાડે છે, તમે ડાયરેક્ટ નીચે રહીને એવું કહો રિટર્ન ભરવું પડે. કઈ વાંધો આપણે રિદ્ધિ ને પૂછીએ. રિદ્ધિ તારું શું મંતવ્ય છે? રિદ્ધિ નું કઈ મંતવ્ય જ નહીં લાગે. નંદિની? સર રિટર્ન તો ભરવું જ પડે ને. ભરવું જ પડે ને, સાચી વાત છે. એટલે તારું એવું કેવું છે, નંદિની નું એવું કેવું છે કે રિટર્ન ભરવું, 3 વર્ષની કે 7 વર્ષના બાળકનું રિટર્ન ભરવું પડે એવું આ લોકો એવું કે છે. શરદભાઈ ના, શરદભાઈ તો મારું લેક્ચર ભરેલા છે મારા ખ્યાલથી. હા બસ તો વાંધો નહીં. વિશાલ પણ મારું લેક્ચર ભરેલો છે એટલે એને. ચિરાગ? ચિરાગ ને તો સંભળાતું નહીં કે પછી ખાલી ચાલુ કરીને ચા પીવા બેસી ગયો લાગે? નહીં ખબર છે. એવું કે ને તો પછી નહીં ખબર એવું કહેતો નહીં તો પછી મને એવું લાગે કે ચાલુ કરીને ચા પીવા બેસી ગયો. બરાબર. હવે આપણે પ્રિતેશ ને પૂછીએ. પ્રિતેશ બોલ બેટા. તું તો હા બોલ. બોલા રે. પપ્પાને ભરવું પડે, ફાધર નામ, છોકરાને પૈસા એને ફાધર આપે. ખબર નહીં. બોલો આગળ. ના બરોબર, બરોબર ના બરોબર. 15 લાખ નું શું કરું? એ બી છે, 30% કપાઈ જાય એનું થોડી રિટર્ન. આ બેનની વાત બી સાચી. પછી આગળ. ઓકે, આગળ બીજા કોઈ? ઓકે ચાલો હવે આપણે આને છે ને ક્લબિંગ નો પ્રોવિઝન લાગે. શેનો? માઇનોર જ્યારે ઇન્કમ કમાય તો એને ક્લબિંગ નો પ્રોવિઝન લાગે. ક્લબિંગ ના પ્રોવિઝનમાં એવું છે કે મમ્મીની આવક અથવા તો પપ્પાની આવક જો બંને કમાતા હોય તો મમ્મી ને પપ્પાની આવકમાંથી જેની આવક વધારે હોય એમાં બાળકની આવક ક્લબ થઈ. કે માઇનોર વ્યક્તિ રિટર્ન ના કરી પહેલા એટલે એને છે ને ઇન્કમ ટેક્સ ના લો માં ક્લબિંગ નો પ્રોવિઝન કીધેલું છે. ક્લબિંગ એટલે કે જોડાણ. દાખલા તરીકે અત્યારે તમે પાસપોર્ટ કઢાવો કે કશું પણ કઢાવો, પાન કાર્ડ કઢાવો તો એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે તમે રિપ્રેઝેન્ટ થવાના છો.
એના મમ્મી કે પપ્પા કે એના વાલી રિપ્રેઝન્ટ થાય, બરાબર છે, એની સહી ના ચાલે. એવી રીતે આની અંદર પણ એના મમ્મી કે એના પપ્પા બેમાંથી જેની આવક વધારે હોય એમાં એના છોકરાની કે એની છોકરીની આવક શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. એટલે એના પપ્પાની જે આવક હોય વધતા આને જે મળી, પછી એના પપ્પા જે કેટેગરીમાં આવતા હોય, જે પર્સન્ટેજમાં આવતા હોય, અને એમને ક્લબિંગ નો પ્રોવિઝન લાગે. કયો પ્રોવિઝન લાગે? સમજ પડી કે ના? ક્લિયર છે? બે વસ્તુ પાન કાર્ડ નું ફોર્મ ભરતા પહેલા આપણે તમને ત્રીજું મેલ નું પાન કાર્ડ નીકળે, ફિમેલ નું નીકળે, અને માસી બાનું પણ પાન કાર્ડ. એટલે એમાં તમારે ત્રીજું ટીક માર્ક મારવું. પણ સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ અઘરા કામ લેવાના, બરાબર છે કે? એટલે તમારે પણ આ તો તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, આ બધી વસ્તુ જરૂર છે. એજ લિમિટ જરૂર છે, ક્લબિંગના પ્રોવિઝનની જરૂર છે, જાણકારીની. પાન કાર્ડ જ્યારે ચલાવતો હોઉં તો પાન કાર્ડ ને રિલેટેડ મારે બધી માહિતી ક્લિયર થાય છે. હવે બીજી વસ્તુ મેં મારા તરફથી તમને માહિતી આપી. તમને આના તરફ બીજી કોઈ પાન કાર્ડ ને રિલેટેડ કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો, અને કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો પછી હું પાન કાર્ડ ભણાવવાનું ચાલુ. પાન કાર્ડ ભણાવવાનું સહેલું છે, સાંભળો. પણ એનું પ્રી એટલે એની શરૂઆત એ તમારા માટે ઇન્ફોર્મેટિવ છે, અને એનું ઇન્ટરેક્ટિંગ, કોઈને પ્રશ્ન હોય અને એનો જવાબ આપું એ તમારા માટે ઇન્ફોર્મેટિવ છે. બાકી તો આમ નામની સામે નામ લખવાનું બધાને આવડતું હોય છે. અને આપણે ઇન્સ્ટન્ટ પાન કાર્ડ કાલે જ નંદિનીનું જોયું, હજુ ડાઉનલોડ નતું થતું. ચાલો આપણે નંદિનીનું પેલું ઇન્સ્ટન્ટ પાન કાર્ડ જોઈ લઈએ. તમારે થઈ ગયેલું ડાઉનલોડ? નહીં સર નહીં થતું ડાઉનલોડ. કાલે મેં ટ્રાય કર્યું હતું. તો પછી આજે મારે ટ્રાય નહીં કરો. કાલે નંદિનીએ ટ્રાય કરેલો જ હોય તો આજે મારે ટ્રાય નહીં કરો, અથવા કરીશ તો છેલ્લી 5 મિનિટમાં કરીશ, તો હજુ તમને હું ઇન્ફોર્મેટિવ વસ્તુ આપી શકું. બરોબર? કારણ કે આ 45 મિનિટ તમારા માટે, 45 થી 50 મિનિટ બહુ ઇન્ફોર્મેટિવ હોય ને એમાં થોડું આમ તેમ જતું રહે તો તમને મજા નહીં આવે. છે કોઈને કોઈ તમને અહીંયા આગળ 30-35 જણ છે, કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન છે પાન કાર્ડ ને રિલેટેડ? ઓકે, હવે થોડુંક કહી દઉં પાન કાર્ડમાં કેટલા રૂપિયા આપવાના અને કેટલા દિવસે પાન કાર્ડ આવે. બરાબર છે? પાન કાર્ડમાં 108 રૂપિયા કે 106 રૂપિયા કે 107 રૂપિયા આપવાના હોય છે, અને પાન કાર્ડ 15 દિવસે આવતું હોય છે, અને 5મા દિવસે ઈમેલ પર આવી જાય. એટલે કે સોફ્ટ કોપી ઈમેલ પર આવી જાય, અને હાર્ડ કોપી ને સ્પીડ પોસ્ટ કે આવતા કુલ 15 વર્કિંગ દિવસ લાગતા હોય છે. 2 પાન કાર્ડ કઢાવો એ સારું નહીં, કારણ કે તમે 2 પાન કાર્ડ કઢાવો તો ભવિષ્યમાં તમે તમારા ફ્રોડ કરવાના ચાન્સીસ વધી, તમે પાછો બીજો પાસપોર્ટ બનાવી દો, એવું બધું થઈ શકે છે. અને દર 10,000 વ્યક્તિએ આવો એક વ્યક્તિ નીકળે છે. એ ખોટું કહેવાય ને, ખબર પડે. આપણે ખોટાને બહુ પ્રિફર નહીં કરવું. હવે એમને ખબર ના પડે ને તમે બીજું પાન કાર્ડ કઢાવી દીધું, પણ બીજું પાન કાર્ડ કઢાવવું એ પણ 10,000 રૂપિયા. 10,000 તો કોઈ પણ એફોર્ડેબલ હોય, પણ બીજા પાન કાર્ડ થી કેટલા મોટા ગુના થાય, અને ગુનો કર્યા પછી પેલો વ્યક્તિ કઈ જતો રહે, એના 2 નામ રાખે, અથવા તો એના 2 પપ્પા હોય, બધું અલગ અલગ હોય કામકાજ, તો પછી 2 પાન કાર્ડ નીકળે. સમજો, એ બધું માસ્ટર માઇન્ડ નું કામ છે. પણ હવે આપણે એ બધું કઈ શીખવા માટે અહીંયા નહીં. એટલે મારે ખાલી એક જ વસ્તુ કહેવાનું કે 2 પાન કાર્ડ ના,
10,001 વ્યક્તિ આવું બધું વર્કિંગ કરતો હોય છે અને પછી વહેલો મોડો એ પકડાતો હોય છે. ઓકે, ક્લિયર? સો હવે હું તમને ઓફલાઈન પાન કાર્ડ કેવી રીતે ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું છે 5 જ મિનિટ આપીશ, કારણ કે તમને બધાને કદાચ FISY TY માં શીખ્યા હોય એટલે એમાં બહુ સમય નહીં બગાડે. બરાબર? મારે જે તમને ઇન્ફોર્મેશન જે 2-3 પ્રશ્નો કહેવાના હતા એના માટે સમય આપ્યો, અને હવે ઓનલાઈન પાન કાર્ડ કેવી રીતે કરવાનું એના માટે સમય આપીશ. એટલે જે તમને નહીં ફાવતું એના માટે સમય આપીશ અને જે તમને ફાવે છે એ સ્પીડમાં ચલાવી. क्लियर? सो स्क्रीन को शेयर करते हैं और यहाँ पे कार्ड का फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ्स लगाना है, आपका नीचे सिग्नेचर करनी है। यहाँ पे दूसरा फोटोग्राफ्स लगाना है, आधा बाहर सिग्नेचर, आधा फोटोग्राफ्स के ऊपर सिग्नेचर करनी है। क्लियर है? ये ऑफलाइन है तो जहाँ पे आप सबमिट करोगे वहां पे एरिया कोड लिख देंगे वो लोग। अभी हम यहाँ पे मान लो मैं हूं तो मुझे श्री लगेगा, श्री शाह तुषार रसिक भाई। कोई श्रीमती है जिसका शादी हो गया है तो उसका श्रीमती लगेगा। लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ उसका कुमारी लगेगा। और कोई फर्म है, ठीक है, ट्रस्ट है, तो उसके आगे मैसेज लगेगा। क्लियर है? अभी एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब क्या है कि भाई मान लो यहाँ पे मैंने लिखा शाह तुषार रसिक भाई, लेकिन पान कार्ड में प्रिंट आउट क्या चाहिए? TR शाह। तो पान कार्ड में क्या आएगा? TR शाह। लेकिन वैसे मेरा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में क्या नाम है? शाह तुषार रसिक भाई। लेकिन आपको पान कार्ड में क्या चाहिए? ठीक है, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई शॉर्टकट शॉर्ट नेम लिख सकता है। और अगर आपने यहाँ पे कुछ फिल नहीं किया तो यहाँ पे जो लिखा है वो ही प्रिंट आउट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्लैंक रखा है तो पान कार्ड ब्लैंक आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्लियर? एज्यूम दैट इफ यू आर नॉट फिलिंग 2 numbers then that will be captured from 1 number. ओके? તમે બીજા કોઈ નામથી ઓળખાવ છો? ના ભાઈ, યસ હોય તો લખી દેવાનું। આ મેં તમને 3 કેટેગરી કીધી તે બર્થ ડેટ, બરાબર। હવે પાન કાર્ડમાં મમ્મીનું કે પપ્પાનું નામ રાખવું છે। ક્લિયર? મેજોરિટી પપ્પાનું નામ લખીને પપ્પા પર ટીક માર્ક કરી દેવાનું। બબાલ ચાલતી હોય તો મમ્મી પર ટીક માર્ક કરવાનું। કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય ને બાળક મમ્મી સાથે રહેતું હોય તો પછી સ્વાભાવિક છે કે અહીંયા આગળ શું લખે? એની મમ્મીનું નામ લખે। ઘરનું એડ્રેસ, ઓફિસ ના હોય તો નોટ એપ્લિકેબલ લખી કાઢવાનું, બરાબર છે। કોમ્યુનિકેશન, પાન કાર્ડ ઘરે આવે કે ઓફિસે આવે, બરાબર છે। આજકાલ શું છે, બધા ટ્રાન્સફરેબલ જોબ બધાની બહુ હોય છે। બિહારથી અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ હોય, હસબન્ડ બી જોબ કરતો હોય, વાઈફ બી જોબ કરતી હોય, તો પછી ઓફિસનું નામ લખીને ઓફિસ પર મંગાવી લેવાનું। ક્લિયર છે? ઓકે। બાકી તો ઘરે જ, ઘરે બધા મમ્મી પપ્પાને રાખતા નહીં એટલે પછી હવે ઓફિસનું બધા નામ લખતા હોય છે। ટેલિફોન અને મોબાઈલ નંબર, અહીંયા આગળ 091 લખી કાઢવાનો આપણો ઇન્ડિયાનો કોડ, અહીંયા 0265 લખી કાઢવાનો આપણો વડોદરાનો કોડ અને તમારો મોબાઈલ નંબર, એ તમારો ઈમેલ આઈડી। તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હો તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, તમે જે કેટેગરીમાં હોય એના પર ટીક માર્ક મારી દેવાનું। ઠીક છે? આ ક્યારે કામ લાગશે? કંપની ને ફર્મ। અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય તો આ કામ લાગે, કારણ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું આધાર કાર્ડ નીકળે અને કંપની ને ફર્મનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર। એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય તો આ નહીં ભરવાનું, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય તો 12 ભરવાનું, અને કંપની હોય
તો 11 ભરવાનું, એને 12 નહીં ભરવાનું. ટૂંકમાં આ 3 હોય તો એને 11 ભરવાનું. ક્લિયર? તમારી આવક સેલેરીની છે, શેની છે, ના હોય સ્ટુડન્ટ છો તો નો ઇન્કમ. રિપ્રેઝેન્ટેટિવમાં તમારે માઇનોર હોય ને, દાખલા તરીકે મારી 1 વર્ષની દીકરી છે, તમે મારી દીકરીનું નામ લખ્યું કુમારી, અક્ષી, તુષાર, શાહ, બધું જ લખ્યું. પણ છેલ્લા અહીંયા આગળ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે હું મારી માહિતી લખી કાઢીશ. બરાબર છે? એટલે માઇનોર હોય તો 14 નંબર ભરવાનો, અને માઇનોર ના હોય તો 14 નંબર ભરવાની જરૂર. પછી તમારા જે બધા પ્રૂફ છે, બધા પ્રૂફ અને ભરી અને આપી દેવાનું. ક્લિયર થાય છે? એટલે મેં તમને કીધું કે ભાઈ જો આવડતું હતું એની પાછળ આપણે સમય નથી બગાડ્યો, કારણ કે એક પ્રકારનો બાયોડેટા છે. પાન કાર્ડ નું ફોર્મ ભરવું એટલે તમારો એક પ્રકારનો બાયોડેટા. ક્લિયર? બોલો, ઓફલાઈનમાં આવે કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન છે? ઓફલાઈન પાન કાર્ડ ભરી એટલે આનું પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાનું, ભરીને નજીકની ઇન્ટિગ્રેટેડ એન્ટરપ્રાઇઝની ઓફિસમાં આપી દેવાનું. ક્લિયર? અથવા તો પાન કાર્ડ નું જે કામ કરતા હોય એને આપી દે. ઓકે, એ લોકો તમને એક એકનોલોજમેન્ટ આપે. ઈમેલ આઈડી ને મોબાઈલ નંબર પ્રોપર આપજો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, હવે ઓનલાઈન પાન કાર્ડ. ઓનલાઈન બધા બહુ જણને નહીં આવડતું, એટલે આપણે શાંતિથી શીખવાનું છે. ઓકે, સો ઓનલાઈન પાન કાર્ડ પ્રોસેસ. www.teen-nsdl.com. Continue. Scroll down. PAN card. Apply online. Apply. ન્યુ પાન કાર્ડ. આપણી કન્ટ્રીનું નીકળે, ફોરેન સિટીઝનનું પણ નીકળે. અને પાન કાર્ડમાં ચેન્જીસ કરવો હોય, મેજોરિટી ચેન્જીસ દીકરીનું મેરેજ થાય ત્યારે થાય. પહેલા પાન કાર્ડ કઢાયું હોય, પછી દીકરીનું મેરેજ થાય એટલે પછી એના હસબન્ડના નામનું ચેન્જીસ કરાવવું પડે. એટલે તે વખતે દીકરીનો જે પાન નંબર છે દીકરીનો સેમ રહે, પણ પપ્પાના નામની જગ્યાએ હસબન્ડનું નામ આવી જાય. એક મેજર ચેન્જીસ છે. માઇનોર ચેન્જીસમાં પાન કાર્ડમાં ભૂલ થઈ હોય તો તમે ચેન્જ કરાવી શકો. ક્લિયર છે? રાજાની જગ્યાએ રાજા બાબુ થઈ ગયું હોય, એ ગમે તે. ચાલો, હવે આપણે અહીંયા આગળ એપ્લિકેશન ટાઈપમાં ન્યૂ કેટેગરી. તમે આ બધી કેટેગરી છે એમાંથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે જોઈએ ટાઇટલમાં શ્રી
શ્રીમતી કે કુમારી. ચલો તમારે કોણ મને મોબાઈલ નંબર ને ઈમેલ આઈડી આપશે? મોબાઈલ નંબર ને ઈમેલ આઈડી પર ઓટીપી જશે. આમાં શું છે કે 10 મોબાઈલ નંબર ને 10 ઈમેલ આઈડી નાખી શકાય. મારા 10 મોબાઈલ નંબર ની ઈમેલ આઈડી ફૂલ થઈ ગઈ, કારણ કે મને 20 વર્ષ થયા હોય એટલે કોઈના ને કોઈનામાં એ યુઝ થાય. પણ તમને તો 20 વર્ષ થયા નહીં, પણ તમારામાંથી કોઈ એક જણને કોઈનો પણ પછી આપણે ડિલીટ મારી દઈશું. તો ઈમેલ આઈડી ને મોબાઈલ નંબર આપો. જો કુમારી આપે તો હું કુમારી સિલેક્ટ કરી નાખું, અને શ્રી આપે તો હું શ્રી સિલેક્ટ કરું, અને શ્રીમતી આપે તો હું શ્રીમતી સિલેક્ટ કરું. એટલે અહીંયા આગળ કોણ મને આપશે? મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી. બોલો, તો અહીંયા શ્રી લખી. બરાબર. હવે સરનેમ, ચાલો સરનેમ તો કોઈ પણ લખીશ, વાંધો નહીં. આમ તો પાન કાર્ડ તો છે ને, હા, એટલે હું કોઈ પણ સરનેમ લખું છું, ખાલી મોબાઈલ નંબર માટે બી કોઈ બી લખી કાઢું. બોલો ઈમેલ આઈડી. હા, EHORI બરાબર છે સ્પેલિંગ. યાસીન, આમાં સેકન્ડ લેટર નહીં લખાતો. હા, yasin.a.ghori@gmail.com. ને મોબાઈલ નંબર 932300. આ એક ટોકન નંબર આવી ગયો. જ્યાં સુધી પાન કાર્ડ ના આવે ત્યાં સુધી આ ટોકન નંબરને આપણે રેફરન્સ તરીકે કામ કરીશું. અહીંયા આગળ કોપી કરી દઈએ, કન્ટિન્યુ. ઠીક છે. હવે અહીંયા આગળ બાકી આધારનો છેલ્લા 4 ડિજિટ પ્રોપર નાખવા પડે, એટલે આપણે ખોટો આધાર લખ્યો છે ને એટલા માટે. આવી ગયું. સોની અલ્પેશ રાજુભાઈ, મેલ. બીજા કોઈ નામથી નહીં ઓળખ. મધરનું નામ નહીં જોઈતું, ફાધરનું નામ જોઈએ છે. અહીંયા શું નામ છે ફાધરનું? અલ્પેશ રાજુભાઈ છે ને, તો રાજુભાઈ. પહેલું ભરાઈ ગયું, બીજું ભરાઈ ગયું. હવે સેલેરી છે ફોર એક્ઝામ્પલ, અથવા તો બિઝનેસ છે, જે હોય. ઓકે, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ 1 2 3 થઈ ગયા. હવે આ કોડ માટે આપણે કેવી રીતે શોધીશું? તો અહીંયા ઇન્ડિયન એટલે આખા ઇન્ડિયામાં ગુજરાત,
ઇન્ડિયાની અંદર ગુજરાત, ગુજરાતની અંદર વડોદરામાં આવ્યું. અને કદાચ બરોડા હોય તો જોઈ લે. વડોદરાની અંદર કંટ્રોલ F કરવાનું. આ લિસ્ટ નાનું થઈ ગયું એટલે આપણે અહીંયા આગળ આ રીતે લખીએ ને કે ભાઈ રાવપુરા અથવા તો દાંડિયા, એ હવે લખાતું નથી, કશુંક અપડેટ આવ્યું છે, મારે જોવું પડશે. તો અહીંયા આગળ છે ને એ જે ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ દાંડિયા બજારનું છે, તો હું આ સિલેક્ટ કરી નાખું તો એ પેલો એરિયા કોડ આવી જાય. પણ અત્યારે કંઈક નવું અપડેટ આવ્યું હશે એટલે મને એનો આઈડિયા નથી. આધાર કાર્ડ છે, કરી દઈએ એટલે મને બેંકની ડિટેલ્સ આવે. એટલે કે હું ડેબિટ કાર્ડનો નંબર અથવા તો નેટ બેન્કિંગ પસંદ કરીને ડિટેલ્સ નાખી દઉં તો મારા ખાતામાંથી 108 રૂપિયા કપાઈ જાય. પછી મારે અટેચ શું કરવાનું તો કે ફોટો, પછી સિગ્નેચર, બંને 100 KB થી ઓછી હોવી જોઈએ. કેટલી? 100 KB થી ઓછી હોવી જોઈએ. એ મારે અટેચ કરી દેવાનું. ક્લિયર? ઓકે. અને આધાર કાર્ડ, 3 વસ્તુ એટેચ કરવાની. પણ જ્યારે તમે શરૂઆત કરતા હોય ત્યારે તમારે ઓનલાઈન નહીં કરવાનું. એટલા માટે કે 10 માંથી 2 કેસમાં પૈસા બ્લોક થઈ જાય છે. એટલે કે કોઈક કારણસર ડેબિટ થઈ જાય, પછી આપણે ક્રેડિટ કરાવતા 2-4 કલાક થઈ જાય ફોન પર વાતો કરતા. એટલે ઇનિશિયલ શરૂઆત હોય ને તો ઓનલાઈન નહીં કરવાનું. થોડી ગ્રીપ આવી જાય પછી ઓનલાઈન કરો તો ચાલે કે ભાઈ પૈસા જતા રહે તો ટેન્શન નહીં. આ તો શરૂઆતમાં પછી મોરલ ડાઉન થઈ જાય તો એવું થાય કે નહીં મજા ઇન્કમ ટેક્સમાં, એવું થઈ જાય. ઓકે. એટલે શરૂઆતનું કામ થોડુંક એવું લેવાનું કે તમને કામ કરવાનો પણ ઉત્સાહ હોય. ક્લિયર? તો ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને હું એ તમને બતાવ્યું. હવે પાન કાર્ડમાં એવું કશું હતું નહીં. મેન અગત્યનું હતું કે તમારે આગળના જે ક્વેશ્ચન આન્સર ઇન્ફોર્મેટિવ વસ્તુ. હવે એને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કહો. કોઈનું આધાર કાર્ડ ના હોય તો સર? આધાર કાર્ડ નહીં હોય ને તો પાન કાર્ડ નહીં નીકળે. અને આમાં આપણે માઇનર નું કરાવીએ તો ફોટો માઇનર નો આવશે, પેરેન્ટ્સ ફોટો માંગતા જ નહીં. માઇનોરમાં 18 વર્ષ સુધી ફોટો નહીં આવે. માઇનોરના પાન કાર્ડમાં ફોટો નહીં આવે. સિગ્નેચર હશે તો એની સ્કેન નહીં હોય. કરે નાનો કે નાની પણ એની કોઈ સિગ્નેચર. અઢાર વર્ષ પછી આપણે ચેન્જ કરાવવું પડે, ફોટો આપવો પડે. પાન કાર્ડ એનું એ જ રહે પણ ફોટો ને સિગ્નેચર તમારી એડ થઈ જાય મોબાઈલ નંબર ને ઈમેલ આઈડી સાથે. કારણ કે તમારો કદાચ તમને મમ્મી પપ્પા 3 વર્ષમાં મોબાઈલ ના આપે તો એમનો હોય મોબાઈલ નંબર, એટલે તમારે મોબાઈલ નંબર બી અપડેટ કરાવવો પડે અને ઈમેલ આઈડી, ફોટો અને સિગ્નેચર. બીજું બોલો. ઇન્સ્ટન્ટ કાર્ડની હાર્ડ કોપી આપણે જ કરાવી દેવાની અને એ હાર્ડ કોપી જોઈએ તો પછી રીપ્રિન્ટ કરાવવી પડે. રીપ્રિન્ટ એટલે આ પાન નંબર જે છે આ પાન નંબર લખવાનો અને કહેવાનું કે આની મને રીપ્રિન્ટ જોઈએ છે. આખું એનું ફોર્મ આવે છે રીપ્રિન્ટ, એટલે આ જ ફોર્મ ભરવાનું પણ ચેન્જીસ વાળું ફોર્મ આવે. ચેન્જીસ વાળામાં પાન નંબર અવેલેબલ હોય. ઓપ્શન હતો એ. હા, પાન નંબર અવેલેબલ.
એટલે તમને સ્માર્ટ કાર્ડ જેવું હોય. ઓકે, સો આઈ થિંક ટુડે ઇઝ ઇનફ ફોર યુ. આવતીકાલે ડિડક્શન એક્ઝામ્શન ને એ બધું વર્કિંગ છે, બરાબર છે. ડિડક્શન એક્ઝામ્શન ઓલ્ડ સ્લેબમાં કયા લાગે, ન્યૂ સ્લેબમાં કયા ના લાગે, એ બધું તમારી સાથે હું ડિસ્કશન કરીશ. ઓકે, આવતીકાલ છે સેટરડે. હા, તો પછી હવે તો મંડે. ચાલો.